अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया 4 ठळक बातम्या। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत अनेकांनी भाजपमध्ये प्रवेश। केएसआरने पार्टीमध्ये आमंत्रित करण्यात आले। लोक अदालतीचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी एक चांगले व्यासपीठ उघड। कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणतात की बीआरएस आदिवासींच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष करते। नुकतेच भाजपमध्ये दाखल झालेल्या आदिवासींनी नेत्यांचा शाल देऊन गौरव केला। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ज्यांना सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन उठाव करण्याची इच्छा। कामारेड्डी घटनेच्या निषेधार्थ आदिलाबादमध्ये सरकारी पुतळ्याचे दहन। आजच्या सविस्तर बातम्या। भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस, प्रजासेवा भवन चाहत्यांनी आणि लोकांच्या आगमनाने नेहमीच गजबजलेले असते। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी हाती घेतलेल्या समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी आकर्षित होऊन आदिलाबाद पटणम येथील इंदिरम्मा कॉलनी येथील युवक आणि जैनत मंडळाच्या ग्रामस्थांनी त्यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला। श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांना स्कार्फ घालून आमंत्रित केले। पक्षाच्या बळकटीसाठी आणि येणाऱ्या भाजप सरकारासाठी प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे असे आवाहन त्यांनी केले। त्यांना तेलंगणात भगवा फडकायचा आहे। ఇంద్రమ్మ కాలనీ వేలుగూడ వారికి కూడా సహాయంగా నిలారా కాకా గారు పెద్ద మనిషి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో చేరుతున్న ప్రజలు కూడా రోజు వారీగా సాయంత్రము గమనిస్తున్నాం। కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం చూసి వారి లక్షణాలు చూసి ఎల్లవేళలా ఉంటాడు, ఎప్పుడు రాలేదు కాబట్టి ఈరోజు మాది ఆదిలాబాద్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ బాధ్యత బరువు మన మీద ఉన్నది కాబట్టి ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ పైన ఉన్నదని, మన ప్రజల పైన యువకుల పైన ఉన్నదని అందరినీ కోరుకుంటున్నాము। जिल्हा मुख्य न्यायमूर्ती एम.आर. सुनीता म्हणाले की फेब्रुवारीमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचा उपयोग प्रकरणाच्या जलद निकालीसाठी केला जावा। आदिलाबाद न्यायालयाच्या आवारात पीपी पोलीस आणि वकिलांची बैठक घेऊन अनेक गोष्टींची माहिती दिली। 11 फेब्रुवारी रोजी होणारी राष्ट्रीय लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे जिल्हा मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता यांनी सांगितले। गेल्या लोक अदालतीमध्ये काही अडचणी आल्या त्या पूर्ण करण्यासाठी महिनाभर पूर्वी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सूचना घेतल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले। समंजसपूर्ण प्रकरणे सोडवण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या या लोक अदालतीचा लाभ प्रत्येकाला घेता यावा यासाठी पोलिसांनी क्षेत्रीय स्तरावर जनजागृती करावी अशी सूचना करण्यात आली आहे। maximum 1 की 22 की 1000 కేసెస్ ఎక్కువ రిపోర్ట్ అవుతారు సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే మీకు అందరికీ తెలుసు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ టుడే నెక్స్ట్ మంత్ అప్కమింగ్ లోక్ అదాలత్ ఆన్ సెకండ్ సాటర్డే ఇప్పుడు 11th ఫిబ్రవరి రోజు। సో దానికి ముందే మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మంచిది। ఎప్పుడు షార్ట్ నోటీస్లో ఉంటుంది, వీఆర్ అనేబుల్ టు డూ ద నీడ్ఫుల్ అని మీరు అనుకోవడం మేము అనుకోవడం కంటే ఈసారి కొంచెం ముందే పెట్టుకుంటున్నాము। సో ఇది ఒకరి మీద ఒకరు అలిగేషన్స్ లెవెల్ చేసుకోవడము, లేకపోతే నేను మిమ్మల్ని విట్నెస్లను మీరు ఎందుకు తేవట్లేదు, మీరు మాకు ఎందుకు సహకరించడం లేదు అనడానికో కాదు। జస్ట్ ఈ లోక్ అదాలత్ అంటేనే వీ హ్యావ్ టు గో హ్యాండ్ అండ్ గ్లో విత్ ఈచ్ అదర్। మీరు మేము ప్రాసిక్యూషన్ అందరి సహకారంతోనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలము। సో ఆ కాన్సెప్ట్తోనే ఇక్కడ ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఏర్పరచడం జరిగింది। भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा नित्य अन्नदान कार्यक्रम जो मनापासून सुरू झाला होता तो अथकपणे सुरू आहे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजासेवा भवन शेकडो यात्रेकरूंची भूक भागवत अन्नपूर्णा देवी म्हणून बहरत आहे। जेवण घेतलेल्या प्रत्येकाने समाधान व्यक्त केले आणि केएसआर यांना आशीर्वाद दिले। कोणत्याही नेत्याने असे अन्नदान केले नाही। या भव्य कार्यक्रमाची सुरुवात करणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी धन्य आहेत। జై జై అన్నా జయ హో అన్నా జనమంతా నీ
ఈ సంవత్సరం దసరా నుండి ఏదైతే శ్రీనివాస్ రెడ్డి సేవాదళం కార్యక్రమంలో వచ్చేసినటువంటి బీజేపీ ప్రజలకు ఈ యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడం చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే గతంలో మరి ప్రభుత్వాలు కూడా ఎన్నో ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇలాంటి అన్నదాన కార్యక్రమానికి ఏ రాజకీయ నాయకులు కూడా ఆలోచన చేయకపోవడం. మరి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో చాలా దూరం నుంచి మరి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్కు మరి మార్కెట్కు వాళ్ళు ఇక్కడ రావడం, మరి ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొని మరి దసరా నుండి నేటి వరకు కూడా దాదాపు 400-500 మందికి రోజు అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడం చాలా గొప్ప విశేషం. ఎందుకంటే కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆలోచన రావడం అంటే ఇది మొదటిసారిగానే మేము భావిస్తున్నాం. మా కందేసీన్ అన్న తరపున అన్నదానం మంచిగా జరుగుతుంది. కందేసీన్ అన్న ఈసారి తప్పకుండా గెలవాలి. అన్నదానం చిన్న పేదల ప్రజలకు చాలా అన్నదానం చేస్తుండు. भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की बीआरएस आदिवासीच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष करत आहे. खासदार सोयम बापूराव यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच भाजपमध्ये प्रवेश केलेले आदिवासी नेते कोडप्पा सोनेराव, गेडाम रामू, किरण कुमार आणि व्यंकटेश भोयर यांनी त्यांचे प्रजासेवा भवन येथे शिष्टाचार म्हणून भेट घेतली. पुन्हा एकदा केएसआरने भगवा स्कार्फ परिधान केला आणि त्यांना पार्टीमध्ये आमंत्रित केले. त्यांना शाल श्रीफळ देऊन गौरव करण्यात आले. बीआरएसमध्ये आदिवासींना योग्य मान्यता न दिल्याने या सर्वांनी पक्षाचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचे ते म्हणाले. त्यांचा समावेश करून पाठिंबा दिला जाईल असे आश्वासन कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी दिले. खासदार सोयम बापूराव त्यांच्या नेतृत्वाखाली आपण सर्वजण पक्षाच्या बळकटीसाठी परिश्रम घेणार असून आगामी निवडणुकीत पक्षाच्या विजयासाठी एक दिलाने काम करणार असल्याचे नव्याने सामील झालेल्या नेत्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमात दक्षिण मध्य रेल्वे बोर्डाचे सदस्य जी.व्ही. रमणा, ओबीसी मोर्चाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य शंकर, भाजप नेते प्रवीण अग्रवाल आदी सहभागी झाले. కొడప సోనేరావు గారు తన జాతికి ఆదివాసీ జాతికి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాల్ని సహించలేక ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అక్రమాలని అన్యాయాల్ని అవినీతి దందాల్ని సహించలేక ఆ పార్టీకి అనేక వందలాది మంది ఆదివాసీ బిడ్డలతో రాజీనామా చేసి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడం జరిగింది. వారికి ప్రజాసేవా భవన్ మా క్యాంపు కార్యాలయంలో సన్మానం చేయడం, వారితో పాటు మరాఠా సమాజంలో అద్భుతమైనటువంటి పేరున్నటువంటి శ్రీ వెంకటేష్ భోయర్ గారు, వీరందరినీ సన్మానించడం అంటే మనల్ని మనం సన్మానించుకున్నట్టుగా ఆదివాసీ సమాజాన్ని మరాఠా సమాజాన్ని సన్మానించినట్టుగా భావించవలసిందని ప్రజలందరినీ నేను కోరుతున్నా. జోగు రామన్న గారు మీ పతనం కొడప సోనేరావు గారు ఎప్పుడైతే ఆదివాసీ బిడ్డలకు అన్యాయం జరుగుతున్నదని ఎప్పుడైతే ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో నుంచి బయటకు వచ్చిండ్రో
ఆ రోజే మీ పతనం మొదలైంది, ఆ రోజే మీరు నైతికంగా పతనం కావడం మొదలైంది. ఏదైతే ఆదివాసుల యొక్క హక్కుల పోరాట సమితి ఏదైతే ఉందో అందులో వారు మరి చాలా రోజుల పాటు ఎంపీ గారి వెనువెంట ఉంటూ మరి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు ఆదివాసుల కొరకు చేసిన మరి ఏదో కొద్ది వారిని స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఏ విధంగా మభ్యపెట్టి మరి వచ్చేటువంటి స్కీమ్స్ కానీ మీకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్పేసి పోడు భూముల గురించి కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంచుతామని చెప్పి వారికి చెప్పడం వల్ల కొద్దిగా మోసపోయి మరి బీఆర్ఎస్లో చేరి కొద్ది కాలం పనిచేసిన తర్వాత మరి వారికి అక్కడ ఏదైతే ఫలాలు అందలేక మరి వారు కూడా ఆ పార్టీని వదిలేసి మరి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరినందుకు వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఆదివాసులకు పోడు పట్టల గురించి, డబుల్ బెడ్ ఇండ్ల గురించి, మరి ఈ రైతు బంధు గురించి ఇవన్నీ విషయాలు మాకు ఆదివాసులకు స్పష్టంగా అమలు ఏ విధంగా చూస్తని చెప్పడం, ఇవన్నీ మాకు మాటల్లో గారడిలో మాకు పెట్టి ఇవాళ మాకు ఆ పార్టీలో నామినేట్గా మాకు పోస్ట్ ఇచ్చి మమ్మల్ని కళ్ళు కప్పుకొని మోసం చేసింది. కాబట్టి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏవైతే అమలు చేస్తున్నటువంటి పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 70% నిధులతో ఆదివాసులకు వస్తున్నాయని కొద్దిగా మేము లేటుగా మాకు తెలుసుకోవడం వలన కొంత నష్టమైంది. మరి బీజేపీ నాయకులుగా కొనసాగుతున్నటువంటి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పూర్తి స్థాయిలో మేము ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండల్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసులం అందరం కూడా మేము కలిసికట్టుగా పనిచేస్తామని నేను మీడియా మిత్రుల ద్వారా నేను తెలియజేస్తున్నాను. స్వయం బాబురావు నాయకత్వంలో ఇప్పుడు అతడు చెప్పినట్టు స్వయం బాబురావు నాయకత్వంలో జాయిన్ అయిండు. బాబురావు సారు ఎవరికైతే అతడు ఎవరి దగ్గర పని చేయమని చెప్తాడో అక్కడనే పని చేస్తా అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. బాబురావు సార్ కొత్తగా వచ్చిన నాయకుడు మనకు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఉన్నాడు. మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి, మీరు ఆడ పని చేయండి, మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే నేనున్నా, నా వెనుక కంది శ్రీనివాసరెడ్డి गार ఉన్నాడు అని చెప్పడం కూడా జరిగింది. बीजेपी नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी कामारेड्डी येथील जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बीआरएस सरकारच्या विरोधात सर्व शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन बंड करण्याचे आवाहन केले. आदिलाबाद येथील जिल्हा मुख्यालयातील प्रजासेवा भवन येथे भाजपच्या वतीने शासनाच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले आणि मास्टर प्लॅनचा भाग म्हणून औद्योगिक क्षेत्रामध्ये पीक जमीन समाविष्ट केल्याबद्दल संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यांनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की अधिकाऱ्यांनी सरकारची निंदा करणे टाळावे आणि जबाबदारीचे वागावे. भाजपचे सरकार येणार असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा डाव खेळता जाईल असा इशारा त्यांनी दिला. रईत रामुलू यांनी ही सरकार हत्या असल्याचे सांगितले. या कार्यक्रमात ओबीसी मोर्चाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य शंकर, भाजप नेते कोडपा सोनेराव, भोयर व्यंकटेश आदी सहभागी झाले. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం కామారెడ్డిలో రైతుల భూములు వెంటనే రైతుల భూములు వెంటనే ఇదేమి రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం జిందాబాద్ జిందాబాద్ బీజేపీ జిందాబాద్ बोलो भारत माता की जय. भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी आगामी निवडणुकीत भाजपला सत्तेत आणण्यासाठी आणि बीआरएस सरकारला हटवण्यासाठी अथक परिश्रम घेण्याचे आवाहन केले. विधानसभा मतदारसंघात भाजपच्या मतदान केंद्र समिती सदस्यांची व्हर्च्युअल पद्धतीने सभा घेण्यात आली. आदिलाबादचे भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी स्थानिक प्रजासेवा भवन येथे टीव्हीच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम थेट पाहिला.
कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की BRS सरकारचे अपयश घरोघरी जाऊन लोकांना समजावून सांगितले पाहिजे. భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకిస్తున్న మేము ఉద్యోగస్తులు వద్దతులని చెప్పి ఇలా కార్యకర్తల పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ పోలింపు చేసేది పెట్టారు, ఇంకొక పోలింపు ఇచ్చేది పెట్టారు. మినిస్టర్ వ్యతిరేకంగా అరెస్ట్ అయ్యారు. జైలు గెలిచినాం, హుజరాబాద్ లో గెలిచినాం, GHMC లో గెలిచినాం. ఈ 22 నోటిఫికేషన్ కేవలం 22 ఉద్యోగాలు మాత్రమే చేసే వాస్తవం. మీరు నోటిఫికేషన్ ఇష్టపడలా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం యొక్క నియామక పత్రాలు కనుక టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం గుర్తించుకోవాలి. యువత ఆలోచించాలి. మనం ప్రశ్నిస్తే ఫ్రీ చేసేది కంపెనీలు హత్యాలు ప్రీతులు దారి మళ్లిస్తున్నారు. ప్రధానమంత్రి గారు నిధుల విషయంలో కేంద్రం ఎన్ని తెలిసింది. మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు అనేక సందర్భాల్లో ఆధారంతో సహా చెప్పండి కేంద్రం ఎన్ని నిధించింది. ఈ కూడా తన వడ్డీల ప్రజలు బ్యాంక్ వాళ్ళు కయ్యేసుకుంటున్నారు. 20,000 కోట్లు 30,000 కోట్లు మాత్రమే, ఇంకా 10,000 కోట్లు మిగులుతున్నాయి. టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు లేని వాళ్ళ రోడ్డు మీద హిందూ దేవుడు ఓడి స్థితిని అభివృద్ధి చేస్తానికి హామీ చట్ట పనిచేస్తుంది. 5963 119 మళ్ళీ 119 విస్తరించండి. భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు తెలపండి. తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్థానాల్లో వాళ్ళ పనులకు పార్లమెంట్ పనులకు. థ్యాంక్ యూ సోనిరావు గారు, వెల్కమ్. ఇలాగనే సలహా సూచనలు ఉండాలా ఎల్లవేళలా. ఇప్పుడు వెంకటేష్ గారికి శాల్వతో సత్కరిస్తారు. థ్యాంక్ యూ. మీరు కూడా ఎల్లవేళలా మా ఎమ్మడి ఉండాలా, మాకు సలహా సూచనలు ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలని మనం చర్చ పెట్టాలనేది పార్టీ అధిష్టానం ఆదేశం. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు మీ అందరికీ గుర్తే. మనమందరం ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాల మీద ప్రజలందరి దృష్టికి చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మొట్టమొదటి వైఫల్యం, గత 9 సంవత్సరాలలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఒక్క ఇల్లు కూడా కట్టలేదు. ఒక్కొక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ మీద జనాల దగ్గర నుంచి 50,000 రూపాయలు, 1,00,000 రూపాయలు, 2,00,000 రూపాయలు వసూలు చేసి టీఆర్ఎస్ దళారుల గులాబీ చొక్కా నేతల జేబుల్లోకి నింపుకుంటున్నారు. అలాగే 9 ఏళ్లల్లా ఒక ఎస్సీ బిడ్డకైనా, ఒక ఎస్టీ బిడ్డకైనా, ఒక బీసీ బిడ్డకైనా ఒక్కళ్ళకు కూడా సబ్ ప్లాన్ కింద సబ్సిడీ మీద ఒక్కళ్ళకు కూడా ఒక లోన్ రాలే. 4 ఏళ్లల్లా ఒక్క యారవడ్డ కుటుంబంకైనా రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేదు. 1,00,000 రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తానది, అది కూడా చేయలేదు. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే పోడు భూములు, ఎస్టీలకి పోడు భూములకి, ఆదివాసీలకు పోడు భూములకి పట్టాలు ఇస్తానది ప్రభుత్వం. అవునా? ఒక్క పోడు భూములకు కూడా పట్టాలు ఇప్పేది, ఒక్క గుంటెడు జాగకు కూడా. గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు 1983లో అక్కడ సీలింగ్ యాక్ట్గా భూములు ఆదివాసులకు మరి గతంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి భూములలో మరి అక్కడ ఖనిజ సంపదన ఉండటం వలన గత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆ భూమిలో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీగా నిర్మిద్దామని మరి ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేసి వాటికి సక్రమంగా రేట్ ఇవ్వకపోవడం, దాన్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టడం, అంటే వీళ్ళ పర్సంటేజీల కోసం ఆ రోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదివాసులకు వీళ్ళు ఒకవేళ డబ్బులు ఆ భూమికి తమ్ముడు పోతే రేపు మాకు వినరన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి భూములకు మంచి రేట్ వచ్చేస్తే మరి ఆదిలాబాద్ శాసనసభ్యులు వాటిని గత 4 సంవత్సరాల నుంచి आपी మా ఆదివాసులకు మోసం చేశారు. तेलंगणात भाजपला सत्तेत आणण्याच्या उद्देशाने पक्षाच्या नेत्यांनी बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांना कठोर परिश्रम करण्यास सांगितले.
विधानसभा मतदारसंघात भाजपच्या मतदान केंद्र समितीच्या सदस्यांच्या बैठका आभासी माध्यमातून घेण्यात आल्या. स्थानिक STU भवनात मोठे स्क्रीन लावण्यात आले होते. तर प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय समितीचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय सत्ता अध्यक्षांना संबोधित केले. पुढच्या निवडणुकीत कसं काम करायचं याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. तत्पूर्वी महानायकाच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करण्यात आले. नंतर त्यांनी वंदे मातरम गाणे गायले आणि आभासी कार्यक्रमात भाग घेतला. कल्याण वसतिगृहात आदिवासी मुले थरथरत आहे. योग्य सुविधांचा अभाव किंवा गंभीर अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागत आहे. मुख्यतः या थंडीच्या मोसमात गरम पाण्याचा पुरवठा नसल्याने ते सतत थंड पाण्याने आंघोळ करतात. काही ठिकाणी सोलर वॉटर हीटर गायब आहे, तर काही ठिकाणी सध्या सुरू असलेल्या పరిస్థితుల్లో గజగజ వణుకుతూ చన్నీటి స్నానం చేస్తూ అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నామని విద్యార్థులు వాపోతున్నారు. రోజు చల్లటి నీళ్ళతో స్నానం చేస్తాం సార్. బాగా చల్లగా ఉంటుంది సార్. కొంచెం వేడి నీళ్ళు ఉంటే స్వెటర్ కూడా ఇచ్చిర్రు, కానీ బాగా చల్లటి నీళ్ళు ఉంటాయి. హీటర్లు లేవు, హీటర్లు తెచ్చి గరం నీళ్ళు తెచ్చి మంచిగా ఉంటుందని. बहुत ठंडी लगता है स्नान करते जब सब ठंडी लग के आकर जाते सर. చల్లటి నీళ్ళతో స్నానం చేయబడుతున్నది. మాకు హీటర్లు లేవు, ఏం లేవు. చిన్నపిల్లలు 5th 6th వాళ్ళు బాగా చల్లటి నీళ్ళతో చేస్తున్నారు. పొద్దున 5-6కి లేచి చల్లటిలో చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు బాగా చల్లి పెడుతుంది. అయితే మాకు హీటర్ కావాలని కోరుతున్నాం 5th 6th వాళ్ళ కోసం. అటు కలెక్టరేట్ క్యాంపు కార్యాలయం వెనకాల ఉన్న గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల బాలుర పాఠశాల విద్యార్థులది అదే పరిస్థితి. ఇక్కడ దాదాపు అన్ని విభాగాలను కలుపుకుని 912 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. ఈ వసతి గృహంలోనూ సోలార్ హీటర్లు లేకపోవడంతో చల్లటి నీళ్లతోనే స్నానాలు చేయాల్సిన దుస్థితి దాపురించింది. జిల్లాలోని అన్ని గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం 2013లో అప్పటి ప్రభుత్వం సోలార్ వాటర్ హీటర్లను ఏర్పాటు చేసింది. గిరిజన విద్యాలయాల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు వేడి నీళ్లతో స్నానం చేయడానికి వీలుగా ఆయా పాఠశాలలు, వసతి గృహాల భవనాలపైన సౌర యంత్రాలతో పాటు ఒక వేడినీటి యంత్రాన్ని బిగించింది. 1-2 ఏళ్లు తప్ప ఇవి పనిచేసిన దాఖలాలు లేవు.
వాటర్ ప్లాంట్ వర్కింగ్ పనిచేస్తుంది. ప్లస్ పిల్లలకు చలికాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మంచి క్వాలిటీ బ్లాంకెట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే స్వెటర్స్ కూడా క్వాలిటీ స్వెటర్స్ ఇచ్చారు. కొంచెం స్నానాలకు వేడి నీళ్ళు లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బందిగా ఉంది. ఆ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుందని మేము చెప్పడం జరిగింది. ఇక వీలున్నప్పుడు వస్తుంది అది అంతే. ఇది ఇక్కడ సోలార్ వాటర్ చాలా కాలం నుంచి లేదు మరి స్కూల్కు. కొన్ని పాఠశాలకు శాంక్షన్ అయినాయి, కొన్ని చోట్ల వర్కింగ్ ఉన్నాయి, కొన్ని చోట్ల ఉండి కూడా అంటే రిపేరింగ్లో ఉన్నాయి. కానీ మా దగ్గర సోలార్ వాటర్ హీటర్ లేదు. ఇస్తే బాగుంటుంది. నవంబర్ నుంచి జనవరి వరకు ఎముకలు కొరికేంత చలి ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 0 డిగ్రీలకు పడిపోతుంటాయి. పగటిపూట సైతం ఉన్ని దుస్తులు ధరించాల్సిన పరిస్థితి. రాత్రిపూట ఇళ్లలో కుంపట్లు పెట్టుకుని చలిబారు నుంచి ఉపశమనం పొందాల్సిన నేపథ్యం. ఇటువంటి అత్యంత శీతల వాతావరణంలో వేడి నీళ్లు కాకుండా చల్లటి నీళ్లతో స్నానం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించుకుంటేనే భయమేస్తుంది. కానీ గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ ఉన్నత పాఠశాలల్లో వేలాది మంది విద్యార్థులు నిత్యం చన్నీటితోనే స్నానాలు చేస్తూ బతుకు జీవుడా అంటూ ఏళ్లుగా కాలం వెళ్లదీస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం శోచనీయమని బీజేపీ నాయకులు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. ఆదివాసీ బిడ్డలకు ఇన్ని రోజు పురుగన్నం నీళ్ళచారు పెట్టిందే కాకుండా ఇప్పుడు కనీసం వాళ్ళు చల్లటి నీళ్ళల్లో స్నానం చేస్తుంటే మానవత్వమైనటువంటి కనికరం కూడా లేకుండా ఈ సిగ్గులేని ప్రభుత్వం, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వాళ్ళకు వాటర్ హీటర్లు కూడా వేడి నీళ్ళు కూడా స్నానం చేయడానికి అందించలేకపోతుంది. కొన్ని వాటర్ హీటర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నా కూడా అవి నిరుపయోగంగా పడినాయి. వాటిని రిపేర్ చేసే నాదుడు లేదు, గవర్నమెంట్ దగ్గర ఫండ్స్ లేవు. ఇంత దిక్కుమాలిన ప్రభుత్వం, ఆదివాసీల ఉసురు పోసుకుంటున్నటువంటి ప్రభుత్వం, న్యూయార్క్, డల్లాస్ లాగా స్కూళ్లను పెట్టి ఆదివాసీ బిడ్డలను చదివిస్తా అని చెప్పిన ప్రభుత్వం సోయి లేకుండా కనీస సౌకర్యాలు కల్పించలేకపోతుంది. అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదివాసీ బిడ్డలు చదువుకోవడం ఇష్టం లేదు. ఎందుకు? ఆదివాసీ బిడ్డలు చదువుకుంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాడిని గల్లాబడతారు, ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాడిని ప్రశ్నిస్తారు. కాబట్టి ఆదివాసీ బిడ్డలకు చదువుకు దూరంగా ఉంచాలనేటువంటి భయంకరమైనటువంటి కుట్ర జరుగుతుంది. ఆదివాసీ బిడ్డలు మరొక్కసారి వాళ్ళ బిడ్డల చైతన్యం కోసమైనా చదువుల కోసమైనా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద తిరగబడాల్సినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. ఆదిలాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో ప్రీ మెట్రిక్ 14, 2 పోస్ట్ మెట్రిక్ గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలున్నాయి. మొత్తం 16 పాఠశాలల్లో 3000 పైచిలకు విద్యార్థులు అరకొర సౌకర్యాల నడుమ వసతి పొందుతున్నారు. ప్రభుత్వం సరైన నిధులు కేటాయించకపోవడంతో సంక్షేమం వీరికి సక్రమంగా అందడం లేదన్న విమర్శలొస్తున్నాయి. విద్యార్థులకు అందిస్తున్న పెట్టెలు సైతం 13 ఏళ్లుగా ఇవ్వడం లేదు. స్నానపు గదులు సరిగా లేకపోవడంతో ఆరు బయటే స్నానాలు చేయాల్సిన దుస్థితి కొన్ని వసతి గృహాల విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే విద్యార్థులపై ప్రభుత్వానికి ఏ పార్టీ చిత్తశుద్ధి ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చని ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి నాయకులు బీజేపీ నేత కొడప సోనేరావు అన్నారు. పేద విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి మరి సంక్షేమ హాస్టళ్ళు మరి గత 8 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించలేదని మేము ఆదివాసుల తరపున మేము ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు ఇప్పటికే లేవని లబోదిబోమని పిల్లలు మరి వాళ్ళ ఇండ్లకు వెళ్ళే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడడం వలన ఉన్న కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మరి హాస్టల్కి వచ్చేసి మరి ఆ పిల్లలకు సరిగా మరి వాటర్స్ లేకపోవడము, మరి అక్కడ వేడి నీళ్ళు మరి ఉండకపోవడము, మరి హాస్టల్ ఉన్నటువంటి మరి వాళ్ళకు పెట్టేటటువంటి పౌష్టికాహారం అందకపోవడము, మరి గిరిజన పిల్లలు మరి బడిలోనే ఉండలేరని ఒకటి చెప్పేసి వాళ్ళని ఇంటికి పంపే సోర్సెస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నది ప్రభుత్వం అని కూడా మేము ఆ ప్రభుత్వానికి మేము మరి హెచ్చరిస్తున్నాం. అటు హాస్టళ్ల పర్యవేక్షణను అధికారులు గాలి కుదిలేశారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఆయా పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన సోలార్ వాటర్ హీటర్లు మరమ్మతులకు నోచుకోవడం లేదు. ప్రతి ఏటా విద్యార్థులు గజగజ వణుకుతూ చన్నీటితో స్నానం చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో అనేక మంది విద్యార్థులు అనారోగ్యానికి గురవుతున్న సంఘటనలు ఉన్నాయి. ప్రీ మెట్రిక్, పోస్ట్ మెట్రిక్ కు సంబంధించి 16 పాఠశాలల్లో చించుఘాట్, ఆదిలాబాద్, కొలాం ఆశ్రమ పాఠశాల, తాంసీ, తోషం, బేల పాఠశాలల్లో ఇంతవరకు సోలార్ వాటర్ హీటర్లు మంజూరు కాలేదు. చాలా సందర్భాల్లో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నా ప్రయోజనం చేకూరడం లేదు. ఎవరైనా విజిట్కొచ్చినప్పుడు వారికి గోడు వెళ్లబోసుకోవడం, వారు స్పందించి తక్షణమే సమస్యను పరిష్కరిస్తామని చెప్పి ఆ తర్వాత దాన్ని మర్చిపోవడం పరిపాటిగా మారుతోంది. హీటర్ విషయంలో అయితే ప్రొవిజన్ అయితే లేదు. ప్రొవిజన్ లేకుండా కూడా స్పెషల్గా మేము ఒకవేళ ఏమన్నా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ప్రపోజల్స్ పెడతాము. పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ దానికోసం కార్వాయి చేస్తాం.
ఎప్పటికప్పుడు పిల్లలకు సదుపాయాల కోసం అయితే ఏదైనా అమ్యూనిటీస్ కానీ నిన్న కూడా దుప్పట్లు ఇచ్చినాం, కాస్మెటిక్స్ ఇచ్చినాం. దాదాపుగా ఎప్పుడు ఏ అమ్యూనిటీస్ వచ్చినా కూడా ఇస్తూనే ఉన్నాం. ఈ హీటర్ గురించి మళ్ళొకసారి అప్పీల్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత హెడ్ ఆఫీస్ కూడా అప్పీల్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని పరిశీలన చేస్తారు. జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పరికరాలకు ఒక్కో హీటర్కు ప్రభుత్వం 2.25 లక్షల రూపాయలు వెచ్చించినట్టుగా తెలుస్తోంది. అయితే నిర్వహణను పట్టించుకోకపోవడంతో విద్యార్థులకు అవి కొన్ని చోట్ల ఉపయోగంలో లేకుండా పోయాయి. వీటి మరమ్మతుల కోసం ఆయా పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉన్నతాధికారులకు చెప్పినా పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలు సైతం ఉన్నాయి. ఆ పరిధిలో టోటల్ 14 స్కూల్స్ వస్తాయి, ఆశ్రమ్ స్కూల్స్. అందులో 9 స్కూల్స్లలో సోలార్ వాటర్ హీటర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, వర్కింగ్ కండిషన్లోనే ఉన్నాయి. మేము ఆల్రెడీ రిపేర్ అనేవి చేపించేసాము. రిమైనింగ్ 5 స్కూల్స్లలో ఏంటంటే శాంక్షన్ అవ్వలేదు. శాంక్షన్ అవ్వడం కోసం ప్రపోజల్ కూడా పంపించాము. అది శాంక్షన్ అవ్వగానే మా పిల్లలకే యూజ్ అయ్యేలాగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాము. సోలార్ వాటర్ హీటర్ రిపేర్ వస్తే కనుక అవి మేమే ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని చేస్తాము. ఇట్లా రిపేర్ ఉన్నట్టు అయితే ఏ స్కూల్ నుండి రాలేదు మాకు. ఎందుకు అని అంటే ఆల్రెడీ రిపేర్ ఈ వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అవ్వకన్నా ముందే మేము రిపేర్ అనేది చేపించేసాము. ఒకవేళ మా దృష్టిలో వస్తే కనుక ఇట్లా ఇష్యూ ఉంది అని మేము వెంటనే అది రిపేర్ అయ్యేలాగా చూస్తాం. ఇప్పటికైనా कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत अनेकांनी भाजपमध्ये प्रवेश. KSRने पार्टीमध्ये आमंत्रित करण्यात आले. लोक अदालतीचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश, खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी एक चांगले व्यासपीठ उघड. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणतात की BRS आदिवासींच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष करते. नुकतेच भाजपमध्ये दाखल झालेल्या आदिवासींनी नेत्यांचा शाल देऊन गौरव केला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी ज्यांना सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन उठाव करण्याची इच्छा. कामारेड्डी घटनेच्या निषेधार्थ आदिलाबादमध्ये सरकारी पुतळ्याचे दहन. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा आम्हा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.